व्हिडिओ पण नको, ऑडिओ पण नको, म्हणजे माझ्याकडचा नको. फिर वापस दादा नवी. लीव करा. वो
Good afternoon, everyone. मी दीपिका पाटील, असिस्टंट प्रोफेसर आणि हेड डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल सायकोलॉजी, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ आणि कन्सल्टंट काउन्सिलर at MUHS Nashik. I welcome all of you for today's seminar on suicide prevention. I welcome all the dignitaries, faculties, as well as students for today's program on suicide prevention. सर्वप्रथम हा प्रोग्राम ज्यांच्या आदेशान्वये आणि मार्गदर्शनाखाली आज आयोजित केला गेला आहे त्या विद्यापीठाच्या माननीय कुलगुरू लेफ्टनंट जनरल माधुरी कानिटकर मॅडम यांचं मी स्वागत करते. तसंच विद्यापीठाचे प्रो-व्ही-सी प्रोफेसर डॉक्टर निकुम सर यांचंही मी स्वागत करते आणि रजिस्ट्रार सर डॉक्टर राजेंद्र बंगाळ सर यांचंही मी आजच्या कार्यक्रमासाठी स्वागत करते. आजच्या कार्यक्रमासाठी आपल्याला ज्या गेस्ट स्पीकर म्हणून लाभल्या आहेत त्या प्राध्यापक डॉक्टर अनुराधा सोवनी यांचं सुद्धा मी आजच्या कार्यक्रमासाठी स्वागत करते आणि इट गिव्स मी इमेन्स प्लेजर टू इंट्रोड्यूस हर and welcome her for today's program. So Dr. Sovni is renowned psychologist with MA, MPhil and PhD in psychology from University of Mumbai and with Chancellor's Gold Medalist. She was former professor and head Department of Psychology, University of Mumbai, as well as she was former dean, Faculty of Humanities, SNDT Women's University. Dr. Sovni has been a member of various academic committees, including the Academic Council, National Core Committee member, and she has been a chairperson for Association of Adolescent and Child Care India, as well as Ethics Committee, Jaslok Hospital. She is a recipient of many scholarships and awards. To name a few: UGC Research Fellowship, National Talent Search Scholarship, Mankar Prize of the University of Mumbai, Best Research Paper Award of the Indian Psychological Association. She is a recipient of Dr. R.D. Lele Oration Scroll, and recently she has been awarded for Lifetime Achievement Award instituted by NHCDC and Maitra Manache Sanman Puraskar. Dr. Sovni has authored 12 Marathi books in the areas of child mental health, counseling, couple counseling and couple relationship, as well as personality disorders. Some of the books authored by her are actually being referred for the academics for BA Psychology as well as MA Psychology programs. She has published over 70 research papers in national and international journals and book chapters in national and international publications. So I welcome Dr. Sovni for today's program. And I would like you medical certificate. Thank you, Deepika. Thank you so much for that welcome. And I want to thank Dr. More also for being there in spite of all the dignitaries of the institute being so busy in the management council meeting. Sir still made time to come here. त्याबद्दल धन्यवाद. Before I begin, let me request everybody who has so kindly attended today this afternoon in spite of a very busy morning, I'm sure, in your respective OPDs. All of you, could you please keep your microphones off? And also do not press any of the other devices, like right now somebody's whiteboard is on. So just do not do that. I am not using slides, but if we can have an open interaction, it will be much nicer. त्यामुळे सगळ्यांना विनंती आहे की आपले आपले माईक सध्या बंद ठेवा. आता एल्विश बाई व्हाईटबोर्ड चालू आहे, त्यांनी ऑफ करावा. आपण नक्कीच प्रश्नोत्तरांचा एक भाग ठेवणार आहोत कार्यक्रमाला. टुवर्ड्स द एंड वी विल हॅव लॉट ऑफ क्वेश्चन्स अँड आन्सर्स. I will request Deepika, I will take the liberty to request her because she was once a student, now she's a very valued colleague. So Deepika and Manoj Kumar sir both can arrange for the question answers as the time permits. I'm told that it's a roughly 40-minute interaction. Hello. Can everyone turn off mics, please, once more? Administrator जे कोण आहेत त्यांनी प्लीज माइक ऑफ करायचे सगळ्यांचे. ऍडमिनिस्ट्रेटर जे कोण आहेत. Yes, ma'am. आजचा हा विषय ना तो अतिशय महत्वाचा आहे माझ्या मते.
सुसाईड प्रिव्हेन्शन हा असा विषय आहे की जो सारखा सारखा आपल्या मनात येत नाही. वी आर नॉट कॉन्स्टंटली थिंकिंग अबाउट दिस लकीली ॲट द बॅक ऑफ आवर माइंड. But all of us know, and all of us are in this medical and paramedical and related professions. So all of us know कि 10 September is known as World Suicide Prevention Day, जागतिक आत्महत्या प्रतिबंध दिन. Why is there a need for having such a World Suicide Prevention Day? Is suicide such a terribly threatening problem? इतकी मोठी समस्या झाली आहे ही की सगळ्या जगाला भेडसावून सोडलंय तिने? होय. Very definitely it has become a very big problem. So why are we talking about this today? 10 सप्टेंबरला आपण अनेक कार्यक्रम घेतले. आपण ऑल इंडिया रेडिओवर त्यावेळेला I did a G20 related lecture which I'll tell you about in a short time. Friends, I want to make this a chat with all of you कारण तुम्ही अतिशय मोठ्या नंबर्स मध्ये आज इथे अटेंड करताय. 400च्या वर आपला झूम वरचा आकडा गेलाय आणि युट्यूब वर Hello. I'm sure that all of you will have certain doubts, certain questions, certain thoughts, and I'm एक साथ very जर खूप happy. जणांनी चालू केलं ना नाही समजणार कोणी करायचं कसं काय? Vivo 1938, can you switch off please? I'm very happy to share. Hello. एक मिनिट प्लीज. बाकी मॅडम सोडून सगळ्यांनी म्यूट करा ना प्लीज. प्लीज सर आपल्याला मॅडम टेक्निकल सोडून- डिपार्टमेंट मधूनच सगळ्यांना म्यूट करता आलं तर टाइमपास मत करा रे, बंद करा. थँक यू सो मच. मी मगाशी सांगत होते तसं आपल्याला सतत हा विचार येतो की आपण वर्षातनं हा एकच दिवस साजरा करायची गरज आहे का? शुड वी लुक ॲट ओनली one day to look at suicide prevention? Definitely not. I will tell you about a headline in yesterday's newspaper. आज 26 ऑक्टोबर तारीख आहे. काल 25 ऑक्टोबरला एका विशिष्ट वर्तमानपत्रामध्ये आणि ऑनलाईन सुद्धा ही हेडलाईन होती. आणि त्या हेडलाईन मध्ये काय लिहिलं होतं? मेंटल हेल्थ क्रायसिस in resident doctors of Maharashtra. This is a real news that appeared yesterday. The story then talked about how resident doctors in Maharashtra are undergoing a lot of psychological stress, a lot of psychological pressure. त्याची विविध कारणं त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. In fact, news item, they talked of long working hours. They talked of on-call duties, which are very, very lengthy. They talked of various punitive systems. They talked of toxic work environment. माझ्या मनात प्रश्न असा आला की is it all bad? I agree completely that we must try, and I'm sure your valued MUHS university is trying very hard to make your work conditions as well as better as possible. चांगल्यातली चांगली वर्क कंडिशन्स तुम्हाला मिळावी अशी सगळ्यांचीच इच्छा असते. माझ्या मनात वेगळा प्रश्न आला जेव्हा जेव्हा मी इतर देशातल्या लोकांशी काही चर्चा करते किंवा काही भाष्य करते तेव्हा त्यांच्या मनात एकच विचार असतो की भारतामधले डॉक्टर्सना किती अमाप अनुभव आहे. The amount of experience that everybody has in our medical system because of the huge workload, is that something that we are readily going to give up with the idea of reducing workload? So let me give you a little background of why we need to think about suicide prevention, since this whole program is about talking about and making ourselves aware about suicide prevention. आपल्या देशाची जी प्रचंड जनसंख्या आहे 142 करोड, out of these 142 crore Indians, 37 crore are students. तुमच्यासारखी तरुण मुलं वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांमध्ये वेगवेगळ्या विषयांचा अभ्यास करतायत. 37 crore students. I think we are the youngest country in the world. In our country, 65% of the people are between 15 and 35 years of age. And this is the population that is very often put under tremendous stress, as all of you must have experienced at some time or the other. If you turn off your mic, it will be a help. Thank you. So the question is that when we are looking at this tremendously large young population, what kind of numbers are undergoing this kind of stress?
कुणाकुणाला हा ताणतणाव त्यांना अनुभवायला मिळतोय रोजच्या रोज त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी. आपल्याला असं वाचनात येतं की दररोज एव्हरी डे 35 students attempt suicide and many of them manage to complete that suicide. मी मगाशी सांगितलं की 37 कोटी स्टुडंट्स एवढी आपली जनसंख्या आहे. ब्रिटिश मेडिकल जर्नल हा जो अत्यंत नामवंत एक जर्नल आहे आपल्याच क्षेत्रातला, दे से हेल्थ ऑफ यूथ, त्यांचं एका पेपरचं टायटल आहे हे, हेल्थ ऑफ यूथ इज द वेल्थ ऑफ द नेशन. दिस वेल्थ, आपल्याकडे ही जी एक ठेवण आपल्याकडे आहे, ही जी एक अतिशय मोठा एक सोर्स आहे आपल्याला मदतीला मिळालेला, त्यांची आपण काय काळजी घेतोय, दॅट इज व्हॉट वी नीड टू थिंक अबाउट. पण असंही नाही आहे की इट्स ओनली यंग पीपल हु आर अटेम्प्टिंग सुइसाइड, नॉट एट ऑल. आपला डेटा आपल्याला हे पण सांगतो की इवन इन एल्डरली, वयोवृद्ध लोकांमध्ये सुद्धा 20% सुइसाइडचं प्रमाण वाढत चाललंय. दॅट मीन्स elderly people, middle class people, youngsters, students, everybody is going through tremendous stress. And of course, a very large percentage of this is students, because a large percentage of our population is young people. आपण थोडंसं याच्याकडे आज बघणार आहोत की हा ताणतणावाचं मूळ कुठे आहे, कशामुळे एवढा ताण ह्या सगळ्यांना अनुभवायला येतोय. But going back to what the Students' Union outlined, in fact, त्यांचा अपील होता to the government to reduce all this work pressure on the students. आपल्यासारखी तुमच्या सगळ्यांच्या वयोगटातली मुलं आजकाल सगळा OTT आणि सगळे प्लॅटफॉर्म्स बघत असतात, मला माहितीये. वेळात वेळ काढून तुम्ही रात्री जागून बिंज करता, यू सी सो मेनी डिफरंट प्रोग्राम्स. त्याच्यातला एक मुंबई डायरीज, त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं की किती विविध प्रकारच्या केसेस त्या प्रोग्राम मध्ये येत होत्या. And it made us proud that the doctors in public hospitals are dealing with all this stress in spite of poor support structures, in spite of overload, in spite of all the different difficulties that were coming. या सिरियल मध्ये आपल्याला पूर्वी टेरर अटॅकची बॅकग्राऊंड दिली होती, आता आपल्याला जुलै मधल्या सगळ्या पाणी तुंबण्याच्या आणि पावसाच्या बॅकग्राऊंड Yeah, this is better. So when we talk to people from different countries, ते आम्हाला आमच्याशी गप्पा मारताना लक्षात घ्या, आय एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, आय एम अ सायकोलॉजिस्ट, पण वेगवेगळ्या ब्रांचेस बरोबर काम करायला मला आयुष्यभर आता भरपूर अनुभव माझ्या गाठीशी आहे काम करण्याचा. I had the chance to work with psychiatry, of course, primarily, with pediatrics, with general medicine, with gynecology, with so many branches of medicine, with Ayurveda and other branches also very often. तर त्यावेळेला त्यांच्या बोलण्यात, परदेशून आलेल्या लोकांच्या बोलण्यात असं यायचं की आम्ही जे ना एका महिन्यात कधी कधी केसेस पाहतो, तेवढे केसेस तुम्ही दिवसाला बघताय. आत्ताच 1.5-2 महिन्यापूर्वी आय वॉज इन युरोप आणि तिकडे एकांना भेटायला मी एका हॉस्पिटलमध्ये गेले. इट वॉज अ पब्लिक हॉस्पिटल. लक्षात घ्या, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स इन युरोप आर पब्लिक हॉस्पिटल्स. In that setup, I saw in their OPD, there were hardly 4 to 5 patients in that whole morning when I went to meet my friend. आपल्याकडे 400-500 सहज होत असतील OPD मध्ये. So given this experience that all of us get because of the sheer workload that we deal with, are we in a position to say too much workload, too much trouble, too much stress, or should we build up our own internal strength, our own resilience? मला हे 2 मुद्दे आजच्या भाषणात मुख्य मांडायचे. एक तर आपला ताणतणाव नेमका येतो कुठून, कशामुळे, आणि त्याच्यावर मात करायला आपण काय केलं पाहिजे. And second, how to build up this resilience, how to reduce this loneliness that all of us are feeling at some stage. So there are 2 factors. Resilience is one which needs to go up and loneliness is one which needs to go down. These are some of the factors that all of us think about, and then the answer comes that reducing workload doesn't seem to be the answer.
कामाचं प्रेशर कमी करून काय साधणार आहे? आपल्यावरचा ताण कमी होईल, पण आपला अनुभव आपल्या गाठीशी असलेला तोही कमी होईल. So what are some of these factors which tend to trouble each and every student that I have come across? ह्या ज्या डिफिकल्टीज असतात, ह्या ज्या कठीणाई वेगवेगळ्या आपल्या वाटेत येत असतात, आर दे नॉट पार्ट ऑफ लाईफ? whose life is such that they have no hurdles? कुणाचंच आयुष्य असं नसतं की काहीच अडचणी आल्या नाहीत. आणि खरं सांगितलं तर असे दिवसच्या दिवस जर गेले की अडचणी विना आपण आपले रोज फंक्शन करतोय, तर थोडासा कंटाळा येतो. असं वाटतं काहीतरी नवीन चॅलेंज पाहिजे, काहीतरी नवीन व्हायला पाहिजे आपल्या आयुष्यामध्ये. पण मग हे का होतंय? मी तुम्हाला आता जी आकडेवारी सांगितली, त्या 142 कोटीपैकी 1 लाख completed suicides का होत आहेत दरवर्षी? Why are we losing so many people? इतक्या लोकांना इतका अंधकार का दिसतोय डोळ्यासमोर? Why do they feel there is no hope that is going to emerge from their own life? आपण जर वेगवेगळ्या वयोगटाकडे पाहिलं तर शाळेतली मुलं, कॉलेजमधली मुलं, तुमच्यासारखी मेडिकल, पॅरामेडिकल ब्रांचेस शिकणारी, वेगवेगळे स्ट्रीम्स मेडिसिनचे शिकणारी मुलं, आयुर्वेद असू दे, नेचरोपॅथी असू दे, युनानी असू दे, ॲलोपॅथी असू दे, हे सगळे स्ट्रीम्स शिकणारी मुलं, ह्यांना सगळ्यात भेडसावणारी जर काही गोष्ट असेल तर दॅट इज कॉम्पिटिशन. भयंकर त्यांना प्रेशर जाणवतं की आय हॅव टू कॉन्स्टंटली work hard in order to beat everyone else who is trying to beat me, to get that one precious seat in that one specialization which I really want. And then because of that competition, it becomes even more hard to rush towards that single seat. मगाशी मी तुम्हाला एका एंटरटेनमेंट चा एक उदाहरण दिलं. मला माहितीये की ऑल ऑफ यू आर समटाइम्स इवन अहेड. त्यामुळे उद्या रिलीज होणारा एखादा शो तुम्हाला आजच माहिती असतो. त्यामुळे त्या दृष्टीने पण असा विचार करावा असं वाटतो की वी आर लुकिंग ॲट मूवीज विच आर कॉन्स्टंटली कमिंग आउट, विच आर टेलिंग अस दॅट पीपल आउट ऑफ दिस absolutely killing competition. #restart तुम्ही ट्रेलर्स मध्ये पाहिलं असेल, 12वी फेल. #restart आपल्या आयुष्यात आपण आणायची गरज आहे. So what we need to do is look at what are these stress factors which are troubling us. Like I said, in students, it is usually exam anxiety. भयंकर भीती एक मनात बसलेली असते परीक्षांची. 3 प्रकारच्या भीती आपल्याला आढळतात ह्यामध्ये. द फर्स्ट फिअर इज वन वेअर आय विल गो इन टू कॉग्नेटिव्ह ओव्हरलोड. मी खूप अभ्यास करीन, खूप आदल्या दिवशी रात्री जागून अभ्यास करीन, अँड द व्हेरी नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आय सिट डाऊन टू राईट माय पेपर, आय वोंट बी एबल टू रिमेंबर एनिथिंग. I'll go blank. That is what many students come and tell me. A second fear that they have in their minds is a fear of physical symptoms. पोटात कालवा कालव होईल, butterflies in your stomach, hands will start trembling, घाम फुटायला लागेल, and again I will forget. Because of this physical tension, I will forget. I won't be able to remember मी सगळा अभ्यास केलेला. आणि the third thing that they are most afraid of is worry about what will people say. लोक काय म्हणतील? मी एवढा पुढे आलोय, मी आता मेडिकल पेशामध्ये आलोय, आणि व्हॉट विल पीपल से इफ आय डोंट डू वेल. त्यामुळे ह्या ज्या सगळ्या भीती असतात लोकांच्या मनामध्ये, मुलांच्या मनामध्ये, दॅट फिअर देन पर्सिस्ट ॲज द पर्सन गेट्स ओल्डर. मिडल एज जेव्हा माणसं असतात, करिअर, फॅमिली, मुलं, घरासाठी पैसे मिळवणं, घरात आपले आई वडील हळूहळू वृद्ध होत असतात, ह्या सगळ्या गोष्टींना तोंड देता देता these middle-aged people also start getting very stressed. Again, it is like a competition. माझा शेजारी जे आहेत, they are doing so well. They have a bigger car, they have a bigger house. Why am I not doing so well? माझं काय चुकतंय? मी मागे का पडतोय? त्यामुळे तीच जी एक रेस असते आयुष्याची, तीच जी भीती असते, that continues later on into life. Then we look at the elderly. Why am I telling you all these stories, friends? Because you, as medical professionals, are tomorrow going to talk to so many patients. मी आज पाहतेय तुमच्यापैकी किती दूरहून, वेगवेगळ्या प्रांतातून महाराष्ट्राच्या आज तुम्ही सगळे अटेंड करताय. तुमच्या एरियाज मध्ये, इन युअर ओन टेरिटरी, इन युअर ओन हॉस्पिटल, इन युअर ओन सेटिंग, यू विल मीट सो मेनी पीपल. सम ऑफ देम विल बी ओल्ड,
Some of them will be middle age, some of them will be your age. तुमच्यापेक्षा लहान वयाची पण मुलं तुमच्याकडे येतील त्यांच्या अडचणी घेऊन. What kind of problems are the elderly facing? Mainly, I see again fear of competition, fear of stress. मला असं वाटलं होतं that I have enough money put aside for my future, but now I feel with so much inflation, I can't manage. माझी मुलं दूर आहेत कुठेतरी, किंवा मुलं नाही आहेत, किंवा मुलं मला आधार देत नाहीयेत. I don't have family. How will I be able to look after myself in my old age? As I start getting weak, as I start getting medical complaints, who will look after me? So that loneliness takes away from the resilience of elderly people also. त्यामुळे लोकांशी बोलता बोलता आपल्याला ह्या सगळ्या अडचणी दिसायला लागतात. वयोवृद्धांच्या अडचणी दिसतात, तरुणांच्या दिसतात, मध्यमवयीन माणसांच्या दिसतात. So coming back to what I was saying earlier, removing these hurdles is not the answer. ह्या सगळ्या अडचणी दूर करणं, मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं मेडिकल युनियननी अपील केलंय की ह्या सगळ्या कठीण परिस्थिती ज्या आहेत स्टुडंट्सच्या समोर त्या सगळ्या हटवा. That is not the answer. These difficulties will keep arising. I was just talking to More sir before we began the program, and I said, जेव्हा कोविड काळ आला होता तेव्हा all of you were so stressed. All of you, that time you were not students, that time your seniors were students. पण त्यावेळेला आम्ही युनिव्हर्सिटीच्या तर्फे एक फ्रंटलाईन वर्कर्स साठी शॉर्ट कोर्स तयार केला होता along with MUHS. And in partnership, we had created this course to train the frontline workers, the nurses, the ward boys, to be able to beat this mental stress, to be able to look after themselves, to look after their own health, their own nourishment. त्यामुळे अशा प्रकारचे एफर्ट्स आपल्याला सतत करत राहायला लागतात आणि MUHS ने त्याच्यात कायमच पुढाकार घेतलेला आहे. So therefore, friends, what we need to do is, as I said, tell yourself #restart. परत आपल्याला सुरू करायचंय, नव्याने सुरू करायचंय. आपल्याला जरी खूप अंधकार वाटत असेल तरी one has to think about ways inside yourself, sources inside yourself which are resilient, which are strong. आपल्या आत जो कणखरपणा आहे तो आपल्याला उद्धृत करायचंय. So then what are the ways to do this? आपण कारणं पाहिली, we looked at the causes of stress, but how do we beat this stress? आपल्याकडे G20 हा जो मोठा प्रकल्प देशभर चालवला त्याच्यामध्ये Y20 पण असा एक घटक होता, Youth 20. आता सर आपल्याला सांगत होते निम्हॅन्स बरोबर MUHS नी केलेली एक जॉईंट एफर्ट, जॉईंट ऍक्टिव्हिटी. तसंच त्या Y20च्या रिपोर्टाजच्या काळामध्ये आय हॅड दी ऑपॉर्च्युनिटी टू वर्क विथ निम्हॅन्स टू पुट टुगेदर ऑल द डिफरंट एफर्ट्स फॉर youth mental health, which in Maharashtra different organizations were doing. So they don't all have to be hospitals, they can be NGOs, they can be schools, they can be colleges, universities. अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने जो एफर्ट्स किए ते सगळे एफर्ट्स आपल्याला एकत्र करून त्याचं रिपोर्ट करायचं होतं. आणि त्या Y20 मध्ये निम्हॅन्सला सांगताना मला अतिशय आनंद झाला की महाराष्ट्रासारख्या प्रदेशामध्ये ह्या सगळ्या प्रभागामध्ये इतकं काम चाललं होतं आणि so many people were doing such good work for youth mental health, and I got a chance to report all of that and tell you a little bit about it before we end today's program. So that is one way to constantly keep some efforts alive, constantly do something to keep that positivity in us, to reduce the loneliness in us. A very big factor is support. आपल्याला मिळणारा आधार. तो आधार आपण एका जागी बसून समोरून आला, आपण वाट पाहतोय अशी परिस्थिती आपल्याला नकोच आहे. We want a situation where we are looking for that support. So we need to look around us. Who are the people who are there for me? My family, my friends, my teachers, my counselor, any other sources, support groups which are running in different organizations. मला वाचून काही सपोर्ट मिळणार आहे का, पुस्तकातून काय मिळणार आहे का, मूवीज मधून काय मिळणार आहे का? I have to look out for my own sources of support at a time when I'm feeling fine. And then when I'm not feeling so fine, जेव्हा मला काहीतरी मानसिक किंवा शारीरिक त्रास होत असेल तेव्हा मला त्या सगळ्या गोष्टी मदतीला धावून येतील. That is when I will need to pull out all that support. Another excellent system which the G20 introduced, and already in Maharashtra we have a lot of such efforts,
is the system of helplines, telephone helplines. आपल्याला माहिती आहे की द यंग जनरेशन, तुमची सगळी तरुण पिढी, द फोन इज ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ युअर हँड. सगळ्यांच्याच हातात आजकाल फोन असतो. म्हणजे फोन कुठेतरी ठेवला आणि माणूस निघून गेलं असं मी फार रेअरली बघते. तर ह्या हेल्पलाईनवर इफ वी आर एबल टू गिव्ह support 24/7 if possible, if not at least some of the hours of the day, anonymous, you don't have to give your name, but you can reach out to a good counselor and you can talk to them about your loneliness. आपण आपल्या मनातली जी दुःख आहेत, जे आपल्या वेगवेगळे ताणतणाव मनाला त्रास देत आहेत, त्याच्याबद्दल आपण बोलू शकतो. अशाही भरपूर हेल्पलाईन्स आपल्याकडे ऍक्टिव्ह आहेत. अनेक वर्षांपासून जुनी समॅरिटन्स नावाची एक हेल्पलाईन होतीच. त्यानंतर IPH ची मैत्र हेल्पलाईन आहे, TISS ची आयकॉल हेल्पलाईन आहे. गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राने पण आम्हीच त्यावेळेला एकत्रित काम करून एक हेल्पलाईन सुरू केली होती. अशा बऱ्याच हेल्पलाईन्स आहेत आणि इट इज इम्पॉर्टंट दॅट ऑल ऑफ अस नो अबाउट दिस, सो दॅट नॉट ओनली फॉर आवर सेल्फ, आपल्या स्वतःसाठीच फक्त नाही, पण एखादा आपल्याला समोर पेशंट बसलाय, त्यांना आपल्याला जाणवलं की दे नीड टू टॉक टू समबडी, वी शुड क्विकली बी एबल टू गिव्ह दॅट नंबर, हेल्पलाईन number to them. So these are some of the simple steps that we can take in order to go forward. Let me just quickly summarize what I've said so far. एक महत्वाचा मुद्दा मी आपल्याला सगळ्यांना सांगितला, परीक्षेचा राक्षस. या नावाचं एक पुस्तक मी खूप वर्षापूर्वी लिहिलं, पण हा परीक्षेचा राक्षस आपल्याला सतत भेडसावत असतो. तरुणपणी ऍज अ स्टुडंट वी आर वरीड अबाउट ऍक्च्युअल एक्झाम्स, एंट्रन्स एक्झाम्स, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स, मेडिकल एक्झाम्स, अदर एक्झाम्स. वी आर वरीड, एज आय सेड, अबाउट विसरलो तर काय होईल, मला कापरं भरलं, मला घाम फुटला तर काय होईल, व्हॉट विल पीपल से इफ आय फेल, व्हॉट विल पीपल से इफ आय डू बॅडली. परीक्षेचा राक्षस. ऍज यू ग्रो ओल्डर ती परीक्षा बदलते. Now, will my child do well? Will they get into a good school? Will they score properly in their exams? त्यांना वाईट सवय तर लागणार नाहीत. माझ्या घरातली माणसं तर सुखी राहतील. Do I have a big enough house? Do I have a big enough car? परीक्षेचा राक्षस. And as we get older, again, more loneliness. Will I be able to face up to all the challenges of life? पण मित्रांनो, ह्याच्या पलीकडे आणखीनही अनेक अशा पद्धती आहेत, असे मार्ग आहेत, which we can pull out and use. These are not the only ways in which suicide prevention can happen. Helplines, all these different ways of strengthening yourself. मगाशी मी तुम्हाला ब्रिटिश मेडिकल जर्नलचं उदाहरण दिलं. हेल्थ ऑफ यूथ, वेल्थ ऑफ द नेशन. यूथला हेल्दी ठेवणं, एवढेच मार्ग नाहीये. तर आपल्याला ह्या सपोर्टसाठी, आपल्या इंटरनल जो आपला सपोर्ट असतो, आपली आंतरिक शक्ती जी असते, ती बिल्डअप करण्यासाठी वी नीड टू ऑल्सो डेव्हलप सर्टन अदर स्किल्स इन आवर सेल्फ. जस्ट बीटिंग द एक्झाम सिस्टम, बीटिंग लोनलीनेस, ग्रोईंग रेझिलियंट इज नॉट इनफ. आपण स्वतःला आउट ऑफ द बॉक्स विचार करायला शिकवलं पाहिजे. वी मस्ट लर्न टू थिंक क्रिएटिव्हली. आपल्यापैकी बरेच जण विसरलेलेच आहोत की व्हॉट डज इट फील लाईक टू जस्ट सिट बाय युअर सेल्फ फॉर 15 minutes क्वाइटली, काही न करता. वाचायला समोर काही नाही, हातात फोन नाही, गाणी ऐकतोय असं पण नाही. यू आर जस्ट सिटिंग क्वाइटली, एन्जॉयिंग युअर ओन कंपनी, थिंकिंग अबाउट नाईस मेमरीज. अशा वेळेला सगळ्या लहानपणीच्या, तरुणपणीच्या सगळ्या सुंदर मेमरीज परत येतात. आणि त्याच्याबद्दल पण मी प्रोग्राम बंद करायच्या आधी थोडंसं सांगून मग संपवणार आहे की व्हॉट आर दीज मेमरीज दॅट वी हॅव अबाउट कॉलेज लाईफ. आणि त्याच्यावर आमचा एक प्रोग्राम सध्या चालू आहे 3 वर्षाचा, विच आय एम गोइंग टू टेल यू अबाउट. व्हॉट इज दिस क्रिएटिव्ह आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग? मी परवा एक खूप सुंदर पुस्तक वाचलं, ड्रॉइंग ऑन द राईट साइड ऑफ युअर ब्रेन. ह्या नावामध्येच कशी गंमत आहे बघा. ड्रॉइंग ऑन म्हणजे चित्र काढणे, चित्रकला. आणि पुस्तक पाहायला गेलं तर चित्रकलेबद्दल होतं की तुम्ही चित्रकला करताना तुमचा डावा मेंदू जास्त वापरायच्या ऐवजी राईट ब्रेन, उजवा मेंदू जास्त वापरता. कारण आपण शाब्दिक गोष्टींबद्दल बरोबर काम करत नाही आहोत, आपण आकारांबरोबर, शेप्स बरोबर, स्पेसेस बरोबर, रिलेटिव्हिटी बरोबर काम करतोय. पण ड्रॉइंग ऑन द राईट साइड ऑफ युअर ब्रेन असं का टायटल दिलं लेखिकेने? तिचं नाव बेटी रेनल्ड्स.
तर तिने हे जे टायटल आपल्याला दिलंय त्याच्यामध्ये तिला असं म्हणायचंय की यू हॅव टू ड्रॉ ऑन द राईट साइड ऑफ युअर ब्रेन. त्याची ताकद आपल्याला आजमावायची आहे. आणि मग आपल्या लक्षात येतं की फिल्म्स मध्ये, नाटकांमध्ये, संगीतामध्ये, एखादं म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट वाजवण्यामध्ये, एखादं तालवाद्य किंवा दुसरं एखादं संगीत प्रकार वाजवण्यामध्ये, नाचामध्ये, नृत्यामध्ये जो आनंद आहे ना, तो पुस्तकी जगामध्ये नसतो. सो युअर लेफ्ट ब्रेन डील्स विथ वर्बल स्किल्स. पण कधी कधी आपलं लेफ्ट ब्रेन एवढं स्ट्रॉंग होतं की ह्या सगळ्या गोष्टींना ते बाजूला ढकलून देतं की नाचात काय आहे, गाण्यात काय आहे, मुव्हीज मध्ये काय आहे, ह्या सगळे खेळीमेळीचे गमतीचे प्रकार आहेत. दॅट इज नॉट व्हॉट वी आर अबाउट. वी हॅव टू डू व्हेरी सिरियस स्टडी. बट नो फ्रेंड्स, going towards drawing, going towards painting, dance, music, enjoying nature, going out into nature, thinking out of the box, thinking creatively, लहान मुलासारखा विचार करणं, निरनिराळे पदार्थ करून बघणं, एकमेकांना देऊन बघणं, ह्या सगळ्या गोष्टीतून एक वेगळा आनंद मिळतो. आणि those are also ways to de-stress. And patients have always told me that when I've really felt very low, when I've actually thought of dying, it was some of these memories that kept me alive, that kept me going, because I remembered how beautiful it felt to do all these things. त्याच पद्धतीने पुस्तकं ही एक गोष्ट आहे जी आजकाल आपण विसरत चाललोय. बऱ्याच गोष्टी आपण टॅबवर वाचतो, फोनवर वाचतो, पण पुस्तक उघडून वाचण्याचा जो आनंद आहे, द स्मेल ऑफ पेपर, द स्मेल ऑफ अ न्यू बुक. आपण नवे पुस्तकाच्या दुकानात गेलो की कोऱ्या पुस्तकांचा एक वास असतो. ते पुस्तक उघडलं की एक निराळा आपल्याला आनंद मिळतो. सो देर इज वन ऑथर, स्टीफन किंग, तुम्हाला माहिती असेल, त्यांनी पुस्तकं लिहिली हॉररची, पण माणूस अत्यंत सुंदर लिहायचा. त्यांनी म्हटलं, बुक्स आर युनिकली पोर्टेबल मॅजिक. पोर्टेबल का? कारण तुम्ही ते कुठेही घेऊन जाऊ शकता. For a tab or for any other reading device, you need a plug. You need to plug in somewhere. You need an electrical source. Books, you don't need anything. You can just pick it up and go anywhere. So these various creative pursuits, right side of the brain, आपल्याला खूप मदत करू शकतं to beat all the different problems that we face in life. In fact, they help us to beat addictions. Addictions is also another very strong reason why people turn to suicide. ते हतबल होऊन जातात आपल्या ऍडिक्शन. निरनिराळ्या प्रकार, तुम्ही डॉक्टर आहात सगळे, तुम्हाला माहिती आहे, नॉट ओनली सबस्टन्स एडिक्शन्स बट ऑल्सो स्क्रीन एडिक्शन्स, गॅम्बलिंग, पॉर्नोग्राफी, सो मेनी डिफरंट एडिक्शन्स आर चॅलेंजिंग द यंग पॉप्युलेशन टुडे. आमच्या बघण्यामध्ये 4 आणि 5 वर्षाची मुलं आहेत विच आर बिकमिंग स्क्रीन ऍडिक्ट. So instead of getting down that path, if we can put ourselves into this creative stream early, if we can seek social support, if we can build networks, आपल्या भोवती आपण एक जाळं जर तयार करू शकलो, आपल्याला आधार देणाऱ्या लोकांचं, आपल्याला सहारा देणाऱ्या लोकांचं, तर ऐन वेळेला जेव्हा आपल्याला खरी गरज भासेल तेव्हा आपण एकटे पडणार नाही आणि that thought of suicide will run away, will not come. What else can one do? In the end, I'm going to tell you about some interesting programs which we are reporting to NIMHANS. We did report under Y20, and also some things that we are actually doing right now. आणि त्यातला एक प्रोग्राम आपण MSFDA च्या बरोबर, म्हणजे महाराष्ट्र स्टेट फॅकल्टी डेव्हलपमेंट अकॅडमी, जी पुण्यामध्ये स्थित आहे, त्यांच्याबरोबर IPH ही संस्था, इन्स्टिट्यूट फॉर सायकोलॉजिकल हेल्थ, वी आर pursuing a program called प्रज्ञा परिसर प्रकल्प, PPP, प्रज्ञा परिसर प्रकल्प. What is this? आम्ही काय विचार केला आमच्या IPH संस्थेमध्ये, मगाशी मी तुम्हाला जे सांगितलं की कॉलेजचे दिवस, आपण म्हणतो मजेचे दिवस, पिकनिकचे दिवस, एन्जॉय करायचे दिवस, पण मगाशी मी सांगितलं तसं कॉलेज डेज देन रिमाइंडर्स ऑफ एक्झाम्स, ऑफ हाऊ मेनी मार्क्स डिड आय गेट, what grade did I get, what rank did I get into a competitive seat or not. But the real beautiful memories of college are about other functions. Rose Day, Friendship Day, Annual Day, Natkachi competition, film viewing and film discussion and picnics and all those things. So we said ki campus mental health हा जो विषय आहे
हा असा रोजच्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये विणला गेला पाहिजे कॉलेजच्या. प्रज्ञा परिसर प्रकल्प is about weaving the concept of mental health into all activities on campus. So if you have a newsletter, you can have a theme of mental health. If you have a film festival, you can have a theme of mental health. तुम्ही film festival मध्ये मुलांना पण सांगू शकता to make good films. I have myself have judged so many film competitions of medical colleges where the students have created a short film on their phone. And we give them a prize for the best film. But the theme can be mental health. The theme can be beating loneliness. The theme can be suicide prevention. The same theme can come into every activity of the college. Be it a teacher training program, be it a student activity. त्यामुळे आम्ही हे प्रोजेक्ट कसं डिझाईन केलं, प्रज्ञा परिसर प्रकल्प. का प्रज्ञा? प्रज्ञा means intelligence. But this intelligence is not that तो पुस्तकी इंटेलिजन्स नाहीये, पास होण्याचा, पेपर सोडवण्याचा. आपण ज्याला शहाणपण म्हणतो, आपण ज्याला बुद्धिमत्ता मानतो, that intelligence is प्रज्ञा. So a प्रज्ञा परिसर, a mentally healthy college campus, is one where everyone on that campus is aware that mental health is important. That when you're feeling low, you should go and talk to somebody. आपल्याला जेव्हा खूप वाईट वाटत असेल तेव्हा एकटं नाही बसायचं, कुणाशी तरी बोलायचं. मला आता बघायला मिळालं, माझ्या अतिशय छान मैत्रीण डॉक्टर शुभांगी पारकर थोड्या काळासाठी जॉईन झाले. आय एम सो हॅपी बिकॉज शी हॅज डन सो मेनी सच प्रोग्राम्स इन हर करिअर. व्हेरी सिनियर लेडी. आणि तसेच खूप दुसरे मान्यवर आज इकडे असतील, सगळ्यांना मी नावाने ओळखत नाही. बट रिमेंबर, यू हॅव दीज पीपल ऑन युअर कॅम्पस. यू हॅव एक्सलंट रिसोर्सेस. And so what you need to do is build this atmosphere of a Prajna Parisar, a healthy, mentally healthy campus. Who needs to be involved in this? Not just the students, the teachers, the non-teaching staff, the parents. हे सगळे स्टेक होल्डर्स आहेत ना या कार्यक्रमात. कारण प्रत्येकाला इंटरेस्ट आहे आपलं मूल मानसिकरित्या, शारीरिकरित्या हेल्दी राहावं. And because of that, if you pursue this activity, suppose in your area, you become one campus, which is a great mentally healthy campus. प्रज्ञा परिसर आहात तुम्ही. तर मग त्या परिघातली इतर कॉलेजेस हळूहळू तुमच्याकडे रीच आउट होतील की टीच अस ऑल्सो व्हॉट टू डू. तुम्ही काय केलं? हाऊ आर युअर स्टुडंट्स सो हॅपी, सो cheerful, हाऊ आर दे डुईंग सो वेल? लक्षात घ्या, when you are mentally well, you also perform very well. So all your toppers will come from there. All your people who are highly successful will come from there. And then it will be like a ripple effect. एका कॉलेजमधून त्याच्यातून 10, त्याच्यातून 100 असं होता होता we will be able to make the whole of Maharashtra a healthy, mentally healthy, a place, a state which has mentally healthy campuses. And our dream is that one day the whole of India should be like that. प्रत्येक देशामध्ये, प्रत्येक प्रदेशामध्ये, प्रत्येक प्रांतामध्ये, everywhere we should have this campus mental health as one of the priority topics for the people who are working, and not necessarily only mental health professionals. Also all the teachers, also all the non-teaching staff, also the parents, जे सगळे आहेत त्या कॅम्पसवर कोणत्या नाहीतरी कोणत्या तरी रोल मध्ये, all of them will become involved in this. And that is how we'll be able to have a healthy life. And like BMJ said, health of the youth is the wealth of the nation. मी तुमच्या समोर अनेक वेगवेगळे मुद्दे मांडायचा प्रयत्न केला in as short a time I possibly could. Just to sum up, I gave you a little statistics about what a huge country we have of 142 crores and how 37 crores of these are students, and how every year more than 1 lakh are attempting suicides. Why is this happening? We looked at all the reasons. सगळी कारण मीमांसा आपण पाहायचा प्रयत्न केला. तरुणांमध्ये काय होतं, वृद्धांमध्ये काय होतं. Then we went ahead to see what can be done about this. Can we have helplines? Can we have counselors on campus? Yes, everywhere this effort is being made. But can we do something more? Yes, we can increase our own resilience. We can reduce our own loneliness. We can create our own support systems around us.
आपण आधीच आपल्याला जेव्हा छान वाटत असेल तेव्हाच निवडून ठेवायचं की माझी ताकद असलेले सोर्सेस कोण आहेत, हु आर द वन्स हु आय एम गोइंग टू रीच आउट टू व्हेन आय ऍक्च्युअली नीड हेल्प. आपण हेल्पलाईनचे नंबर नोट करून घेऊ शकतो. आपण आपल्या कलिग्सना, फ्रेंड्सना, क्लायंट्सना, पेशंट्सना ते देऊ शकतो. आपण क्रिएटिव्ह बनू शकतो, पुस्तकं वाचू शकतो. आपण आपला राईट ब्रेन पुरेसा वापरू शकतो, उजवा मेंदू, म्युझिक, डान्स, रांगोळी, आता दिवाळी येतेच आहे. ऑल दीज आर आर्ट फॉर्म्स विच आर सो नॅचरल. आत्ताच आपण नवरात्र संपवलं, त्याच्यात गरबासारखा डान्स होता. तसं दिवाळीमध्ये आपल्याला दीप प्रज्वलन करता येतं, रांगोळ्या काढता येतात. सो देर इज सो मच ऑफ आर्ट इन आवर लाईव्स. देर इज सो मच ऑफ म्युझिक इन आवर लाईव्स. And we must try to beat unhealthy practices like addictions. Look after our younger ones. आपली धाकटी भावंड पण आता addictions मध्ये अडकतायत, त्यांना पण सांभाळायचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे we have to, like I said, #restart. If we face some difficulty, we have to make sure that not only we ourselves, but others around us are also healthy. And a simple and easy way to do this will be to make our own campus a Pradnya Parisar, to make our own campus a mentally and physically healthy campus, one where everyone will flourish, where everyone will have high resilience, low loneliness, and they will lead healthy, happy lives. So I wish all of you the very best, that all of you can achieve this. आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये आपण अशा प्रकारचं दीप प्रज्वलन करू शकतो. त्यामुळे 10 सप्टेंबर पासून जो एक मार्ग सुरू झाला होता, टू स्टार्ट प्रिव्हेन्शन ऑफ सुसाइड, शुड गो ऑन थ्रू द इयर and go through the festival of lights, which is Diwali, and then continue into more and more days of health and happiness. Thank you very much. In large numbers, all of you have attended this program. Thank you, MUHS. Thank you, Madam, and all the other seniors and dignitaries. Thank you, Manoj Kumar More sir, and Deepika, of course. Thank you very much for thinking of me once again to convey my thoughts to all these young people out here. All the very best. धन्यवाद. दीपिका मॅडम, काही क्वेश्चन्स आहेत का चॅट बॉक्स मध्ये? येस सर, येस. काही 2-3 क्वेश्चन्स आपल्याला आलेले आहेत. तर त्यातला पहिला क्वेश्चन असा आहे मॅडम की व्हॉट शुड आय डू व्हेन आय हॅव सुसायडल थॉट्स? सो व्हॉट शुड आय डू एक्झॅक्टली ॲट दॅट टाइम व्हेन आय हॅव सुसायडल थॉट्स? असा एक प्रश्न आपल्याला आलेला आहे. मला वाटतं हा खूपच महत्वाचा प्रश्न आहे, कारण बऱ्याच वेळेला आणि असे शॉर्ट फिल्म्स पण आपण पाहतो युट्यूबवर की पीपल जस्ट कमेंट टेल यू, ओ कम ऑन, फॉरगेट इट, बी स्ट्रॉंग, असं काय नसतं, तुला कोणी सांगितलं असले विचार करायला. पण रिअली व्हेन सुसाइडल थॉट्स कम, दे आर डिफिकल्ट टू बीट. इट इज नॉट कॅज्युअली दॅट यू आर थिंकिंग ऑफ दोज थॉट्स. अँड सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग टू डू इज टू रीच आउट टू समबडी. आपण आपल्या पोटाशी हे विचार दाबून ठेवायच्या ऐवजी आपल्याला ज्यांच्याकडून आधार अपेक्षित आहे अशा व्यक्तींसमोर ते व्यक्त करणं हे अतिशय महत्वाचं आहे. इट इज अ मिस्टेक टू थिंक दॅट इट इज ऍडमिटिंग टू युअर वीकनेस. पुष्कळ लोकांना असं वाटतं की अरे मला सुइसाइडल वाटतं, हे लोकांना कसं सांगायचं, ते मला हसतील. असं अजिबात नाहीये. यू आर नॉट ऍडमिटिंग टू एनी वीकनेस. इन फॅक्ट यू आर बीइंग व्हेरी स्ट्रॉंग शेअरिंग दिस विथ समबडी हू कॅन हेल्प यू. त्यामुळे सुइसाइडल विचार जर मनामध्ये आले तर द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू रीच आउट टू युअर कॉलेज कॅम्पस काउन्सिलर or to some other psychiatry department doctor or anybody, counselor, doctor, psychologist, जे कोण तुम्हाला ताबडतोब मदत करू शकेल. अगदीच काही नाही तर निदान हेल्पलाईनला फोन करून. बट यू मस्ट रिमेंबर दॅट लाईफ इज व्हेरी प्रेशियस and you should not lose it so easily, and so stepping in and helping yourself and getting somebody to help you is very, very important. मॅडम, आपल्याकडे अजून एक क्वेश्चन आला आणि खूप इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वाटला मला हा, की इज सुसाइड अँड समाधी आर सेम, आणि वाय आर वी वर्शिप पीपल हु हॅव लाईक टेकन समाधी? आय थिंक खूपच छान क्वेश्चन विचारलाय आणि खूप इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे. आणि मला असं वाटतं आपण सगळे जेव्हा पहिल्यांदा सायकॅट्री शिकायला लागतो तेव्हा आपल्याला असेच विचार येतात मनात की एकीकडे आपण हॅल्युसिनेशन बद्दल वगैरे बोलत असतो आणि एकीकडे आपण म्हणतो मला देव दिसला, मला डोळ्यासमोर भगवंताचं दर्शन झालं. रिमेंबर दॅट वेन यू आर इन दॅट काइंड ऑफ अ व्हेरी एलिव्हेटेड स्पिरिच्युअल स्टेट, जेव्हा आपण समाधी सारख्या स्टेटला पोहोचतो, ज्याला आपण आजच्या नवीन सायकोलॉजिकल भाषेमध्ये माइंडफुलनेस म्हणतो,
की तुमचं माइंडफुलनेस लेवल इतकं हाय लेवलला पोहोचलेलं आहे की यू आर एबल टू डिटॅच फ्रॉम एव्हरीथिंग अराउंड यू. बाहेर खूप वेगवेगळे आवाज होत असतील, डिस्टर्बन्स असेल, पण तुम्ही तुमच्या समाधीच्या स्टेट मध्ये शांत राहू शकता. दिस इज द कम्प्लीट ऑपोजिट ऑफ फिलिंग सुइसाइडल. सुइसाइडल ज्या माणसाला वाटत असतं त्याची एवढी घालमेल होत असते. that person is feeling so disturbed, so unhappy, so dissatisfied with life. Whereas somebody who has reached that spiritual stage has reached a stage where they are happiest with life. त्यांना अतिशय आनंद मिळतोय आयुष्यात, आणि दॅट इज नॉट अरायझिंग आउट ऑफ समथिंग अराउंड देम. इट्स नॉट अरायझिंग आउट ऑफ अल्कोहॉल or cigarettes or something external. It is arising out of their own sense of peace. त्यामुळे तुमचा प्रश्न फार इंटरेस्टिंग आहे, कारण मेडिटेशन, समाधी, माइंडफुलनेस हे एक टोक झालं आणि सुइसाइडल थिंकिंग हे दुसरं टोक झालं. आणि वन represents extreme happiness, peace, internal peace, and the other represents extreme internal disturbance. So in no way are they at all alike, and I think we should respect people who are able to meditate or be mindful or reach that stage of spiritual peace where you don't even need to talk to be able to express anything. आपल्याला त्यांच्या परिसरात राहिलं की आपल्याला पण एक शांतता लाभते. अशी माणसं आपल्या रोजच्या आयुष्यात आपल्याला माहिती आहेत. त्यांना कोणी संत बिंत नाव द्यायचं गरज नाही. आपल्या घरामध्येच कोणीतरी असेल, आई, आजी, मावशी, काका, कोणीतरी की जे इतके शांत मनस्थितीत असतात की त्यांच्यावर बसून 5 मिनिटांनी आपल्यालाही बरं वाटायला लागतं. These are the really mentally healthy people. Right. Deepika, please add if any point Yes, comes to your yes, mind. ma'am. Thank you. मॅम, अजून एक क्वेश्चन आहे की युस्ट्रेसचा डिस्ट्रेस होतोय हे आपण कसं ओळखावं? Yeah, nice question. मला असं वाटतं की डिस्ट्रेस आपल्यापैकी अनुभवला नाहीये असं कोणीच नाहीये. So all of us know how that distress starts building. We know what are the early stages of distress. We know what are the extreme stages of distress. So it is like catching it early. आपण म्हणतो ना की सर्दी आता मला जस्ट व्हायला लागली आहे, पण अगदी फार वाढायच्या आत मी औषध घेऊन टाकीन, किंवा फार वाढायच्या आत मी काढा घेईन, किंवा काहीतरी उपाय करीन. तसं just as you sense that it's starting to build, that is when we should start our work. आपलं चुकतं काय? We wait till that suicidality comes in. We start feeling so depressed, and then we say, "अरे बापरे, आता I'm really depressed. आता मला काही करायचीच एनर्जी नाही." But we don't want to wait for that stage. At the early stage, you want to take steps and do all these things which I outlined. Reach out to people on helplines. Reach out to your support system. Do something creative. Be around happy people. तरी पण मदत नाही झाली तर then of course you must consult a professional. Yes, ma'am. I think हे questions होते. Yes, there is one more question. What to do when we feel completely exhausted? Yeah, I'm seeing such questions. How to have Pradnya Parisar on my campus? What to do when I feel completely exhausted? I think exhaustion, fatigue हा एक खूप कॉम्प्लेक्स एक्सपिरियन्स आहे. आता कोविड काळात आपण सगळ्यांनी अनुभवला की दॅट कॅन अराइज आउट ऑफ सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन. Also, it can arise out of extreme depression. It can arise out of hopelessness. You can feel just too tired to do anything, or it can arise out of actual overwork. मगाशी आपण सुरुवातीला लेक्चरच्या जे म्हटलं की स्टुडंट्स युनियन इज सेइंग आवर वर्क आवर्स आर टू लॉंग, आवर ऑन कॉल ड्युटीज आर टू ओडियस. शक्य आहे, that also must be happening, but that in fact should give you a pointer that you must take out that half an hour for yourself. आपल्या तरुण पिढीचं काय चुकतं मी सांगते, बिकॉज आय एम सीइंग दॅट ऑल अराउंड मी. दे वर्क मे बी फॉर 10, 12, 15, 18 hours अँड देन दे से हे काय, मला आता मजा करायला वेळच नाही मिळाली. सो इट्स ऑलमोस्ट लाईक रिव्हेंज बिंजिंग, की आता मी कसंही करून मजा करणार. आय एम गोइंग टू वॉच टीव्ही फॉर 2 hours, 4 hours. आय एम गोइंग टू गो आउट, आय एम गोइंग टू प्ले. But because of that, they are exhausting themselves even more. So revenge binging means nothing. Basically, your body needs rest. You have to give it rest. So I think you should see extreme fatigue as a warning signal. Create Pradnya Parisar around you. If not, you can reach out to MSFDA and register yourself, because this is an ongoing 3-year project त्यातलं एकच वर्ष आता संपलंय. So one can register in that Pradnya Parisar Prakalpa as a campus.
So somebody will reach out to you and do these trainings for you. You can have film festivals on campus. त्यांनी तुमचा इमोशनल चार्जअप होऊ शकतात सगळे. आपल्याकडे खूप सुंदर शॉर्ट फिल्म्स आलेल्या असतात, त्याच्यावर चर्चा होऊ शकतात. These are different ways to re-energize yourself. I hope I've answered most of the questions. All these other questions about how to deal with negative thoughts, etc., are all getting covered in these methodologies. So all the best. I hope you can use whatever works best for you. Yes, thank you so much, ma'am. Thank you. It was very insightful. I am sure that for all the students as well as for the faculties, because तुम्ही फॅकल्टी म्हणून किंवा अथॉरिटी म्हणून आपण काय करू शकतो स्टुडंटच्या मेंटल हेल्थसाठी आणि इव्हन आपल्या मेंटल हेल्थसाठी, त्याबद्दल सुद्धा खूप छान मार्गदर्शन केलं आणि खूपच समर्पक अशी उदाहरणं दिलीत जी मेडिकल स्टुडंट्सना, नर्सिंग स्टुडंट्सना रिलेट करू शकतील, जे ते डे टू डे लाईफमध्ये रोजच फेस करत आहेत. सो आय एम शुअर की सगळ्या स्टुडंटसाठी हे सेशन आजचं खूप युजफुल आहे आणि आय कॅन सी सम मेसेजेस इन द चॅट की द सेशन इज व्हेरी useful and very amazing and wonderful session. So thank you so much, ma'am. Thank you, all of you, MIMH and MUHS. You gave me an opportunity to reach out to more than, I think, 500-600 people at a time. Thank you very much. Yes. येस, हे आजचा कार्यक्रम आपण ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि ज्या डिपार्टमेंटच्या अंडर करतोय ते म्हणजे स्टुडंट वेलफेअर डिपार्टमेंट, आणि या डिपार्टमेंटचे संचालक प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार मोरे सर यांना मी विनंती करते की त्यांनी पुढचा कार्यक्रम आभार प्रदर्शनाचा पुढे करावा. मॅडम खूप खूप धन्यवाद आजच्या या व्याख्यानासाठी उपस्थित असलेल्या डॉक्टर अनुराधा सोनी मॅडम आणि ज्यांनी अरेंज केलं हे व्याख्यान, आमच्या मानसरोग समुपदेशक दीपिका पाटील मॅडम यांचं खूप खूप मनपूर्वक धन्यवाद. मॅडम, आपण सांगितलेलं आमच्या हे कुलगुरूंचं विजन आहे की आमच्या विद्यापीठात कुठलीच सुसाईड व्हायला नाही पाहिजे, असं आमचं माननीय कुलगुरू महोदयांचं विजन आहे. त्या विजनच्या अंडरच आम्ही काम करतोय. त्यांच्या मार्गदर्शनाने आजचं हे व्याख्यान आम्ही आयोजित करू शकलो दीपिका मॅडम सोबत. आणि तुमची आम्हाला प्रज्ञा परिसर उभारण्यासाठी खूप मदत लागणार आहे. त्याचं मार्गदर्शन आम्ही तुमच्याकडनं वेळोवेळी घेऊच आणि आम्ही आमच्या सगळ्याच मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, नर्सिंग कॉलेजेसमध्ये प्रज्ञा परिसर प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रयत्न नक्कीच करू. आणि तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे मी स्वतः आणि आमच्या विभागातले सगळे किंवा आमच्या बरोबरीचे सोबतीला जे काही आहेत त्यांनी राईट साईडचा ब्रेन जास्त यूज करावा हे मी सगळ्यांना आवर्जून आजच्या व्याख्यानातून सांगेन. आणि हे व्याख्यान यशस्वी करण्यासाठी माझ्या विभागातले माझे सहकारी श्री बाळासाहेब पेंढारकर, अविनाश सोनवणे, निकेश आणि सर्व जोकडी आहेत ते, आणि आमच्या दीपिका पाटील मॅडम यांचं खूप खूप मनपूर्वक आभार. आणि अनुराधा सोनी मॅडमचं सगळ्या विद्यापीठा परिवारातर्फे मनपूर्वक धन्यवाद. थँक्यू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्कार. आणि मॅडम, याच्या पुढेही काही लागलं तर आम्ही तुम्हाला हक्काने त्रास देऊ. धन्यवाद. नो प्रॉब्लेम. मी आता मीटिंग कन्क्लूड करतो. धन्यवाद. दीपिका पाटील मॅडम, धन्यवाद. येस येस सर, थँक्यू. आणि उपस्थित सगळ्या विद्यार्थी मित्रांना धन्यवाद. सगळे शिक्षक, प्रिन्सिपल, डीन्स, जे कोणी अथॉरिटीज आहेत त्यांचे धन्यवाद. धन्यवाद. प्लीज सर, प्रज्ञा परिसर हा नक्कीच आपण, माझ्याही डोक्यात आलं की जेव्हा आपण डिस्कस करत होतो की काय करता येईल आपल्याला कॅम्पस मेंटल हेल्थसाठी, तर हा नक्कीच चांगला उपक्रम आपण पुढे नेऊ शकतो युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमातून. आज नवीन एक मार्ग दाखवला मॅडमने, आपण नक्कीच विचार. येस येस, थँक्यू सो मच मॅम. थँक्यू. ओके, बाय. बाय. एव्हरीवन.